గత వైసీపీ ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసిందని ఏపీ టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నూకసాని బాలాజీ విమర్శించారు. మద్దిపాడు మండలం గుండ్లకమ్మ ప్రాజెక్టు దగ్గర గుండ్లకమ్మ రిసార్ట్స్ ఆవిష్కరణకు భూమి పూజ కార్యక్రమం శుక్రవారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఏపీ టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నూకసాని బాలాజీతో కలిసి సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బిఎన్ విజయ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. భూమి పూజ నిర్వహించిన అనంతరం రిసార్ట్స్ రూములను, బోర్డులను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా నూకసాని బాలాజీ మాట్లాడుతూ పర్యాటక రంగాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. గుండ్లకమ్మ డ్యాం పరిసర ప్రాంతాలను పర్యాటక పరంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో గుండ్లకమ్మ పరిసరాల్లో 3 కోట్లతో గుండ్లకమ్మ రిసార్ట్స్ నిర్మిస్తే వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాని నిర్వహణను గాలికి వదిలేయడంతో శిథిలావస్థకు చేరుతుందని తెలిపారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో పర్యాటక రంగం నాశనమైందని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అని అన్నారు. గుండ్లకమ్మ పరిసరాలను పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తామని అన్నారు. ఎమ్మెల్యే బిఎన్ విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఒంగోలుకు అతి సమీపంలో ఉన్న గుండ్లకమ్మ ప్రాజెక్టును పర్యాటక పరంగా అభివృద్ధి పరిస్తే అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. గుండ్లకమ్మ రిసార్ట్స్ను పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని అన్నారు. టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నూకసాని బాలాజీ సహకారంతో ఇక్కడ ఒక కళ్యాణ మండపాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసే విధంగా చూస్తామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర టీడీపీ సెక్రటరీ అడకా స్వాములు, టీడీపీ మండల అధ్యక్షులు మండవ జయంత్ బాబు, కాంట్రాక్టర్ రావూరి వెంకటేశ్వర్లు, కొర్లమర్ల రవితేజ, మండల నాయకులు, గ్రామ నాయకులు, అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. मुद्दाल गोत्रोद्भवस्य स्वामुलु नाम्नेस्य कर्तनपत्नी सरोजिनी समेतस्य एलेश कुमार नाम्नेस्य संध्या नाम्नेस्य षण्मुखा नाम्नेस्य ज्योतिरादित्य षण्मुख नाम्नेस्य चंद्रशेखर नाम्नेस्य अनुषा नाम्नेस्य जयश्वी नाम्नेस्य जयंत नाम्नेस्य प्रसिद्ध्यर्थ सकल दोष परिहारार्थं च शत्रुभय निवारणार्थं च आशोचद्वराय नमः। ओं विघ्नराजाय नमः। ओं हेरंबाय नमः। ओं स्कंदपूर्वजाय नमः। ओं गौरीपुत्राय नमः। ओं शोभनांगाय नमः। ओं मणिकुंडलधराय नमः। ओं तप्तकांचनभूषणाय नमः। ओं करिवक्त्राय नमः। ओं हरिप्रियाय नमः। ओं सर्वशास्त्रार्थतत्त्व ओं भूः भूमिदेवतमावाहयामि। ओं भुवः भूमिदेवतमावाहयामि। ओं भुवः वराह स्वामिना परिहारसिद्ध्यर्थेन सकलशल्यदोष परिहारसिद्ध्यर्थेन ब्रह्मेन्द्रगंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं సార్ ఒక సెకండ్ రండి అన్న. బాలాజీ గారు ఒక్క నిమిషం చూడండి సార్. బరాత కొంచెం వెనక్కిదారు. भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुषये वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं हुतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति वेतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य भूतानात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा सप्तास्यासन्वरिदयः सप्तसमितकृताः देवाय यज्ञं तन्वाणाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं
यस्यां हिरण्यं निर्मा देवीर्षयतां वां सहस्मितां हिरण्यप्राकारां अर्धान् वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह पद्मये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायास्य बाह्य अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह तद्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुद्धिं ददातु मे शुद्धिं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नष्टमहि श्रीश्रयदां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मय सम्भव कर्दमां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि क्लीतव समे गृहे मातरं सृजं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान्विन्देजं पुरुषाणहं पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनानुकूले पद्मादपद्मं मयि सन्निधत्तां सृजै जातसृजा निर्जाज श्रियं वयो जनेभ्यो ददाति श्रियं मृणवामाय भवन्ति सत्यान् समिधामि तद्रो श्रिये वैनं तत्सृजा ददाति सन्ततप्रजावषट्कृतं सन्धत्तं सन्धीयते प्रजया पशुभिः यदेवं वेदा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भूमिर्भूम्नाद्योऽन्तरिक्षं महित्वा उपस्थे देव्यग्निमन्नादमन्नाध्यायादरे आयङ्गो पृष्टिरग्नमेदशनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्तु वः ऋगं शब्दाम विराजति वाक्पतङ्गाज संवासज मे कुले आर्द्रायः करिणीं ज्येष्ठोत्तपरोपमन्युना यदवर्जा सुकल्पमग्ने तत्त्वव पुनस्तोद्धीपजामति यत्ते मन्युपरो తర్వాత ఇంకేముంది ఎన్ని రూపులు టీడీసీ ఇచ్చేటప్పటికే ఉంది మీరు ఎక్స్ట్రా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే మన ప్రాపర్టీ ఇన్ ద సెన్స్ కార్పొరేషన్ ప్రాపర్టీ ఉంది. వాళ్ళు చేయని పరిస్థితులు వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే ఆపరేషన్ ఓఎన్ఎం కింద ఉంటుంది. అసలు ఒక ప్రాపర్టీ మనం చూపిస్తే ల్యాండ్ చూపిస్తాము, దాన్ని ఎవరికైనా ఇస్తే పీపీపీ కింద వాడే డెవలప్ చేసుకుని అంతా చేసుకుంటాడు, గవర్నమెంట్ కింద రిలీజ్ ఇస్తాడు. దీంట్లో కూడా అంతే, రెంటల్ బేసిస్ మీదే మంత్లీను ఒక రెంటల్ బేసిస్ ఉంటుంది. దీనికి ఇయర్లు ఎంత? దీనికి 6,50,000 వీళ్ళు ఓఎన్ఎం కింద మనకి కార్పొరేషన్ చెల్లిస్తుంటారు. అదే ఎంత లీజు పీరియడ్ ఎంత? 20 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు లీజు, కొన్నిసార్లు 30, కొన్నిసార్లు 50 రకరకాల లేవు. అవి కూడా టీటీడీ ఇస్తే వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు అంతే తప్ప మన సొంతంగా లేవు. కింద ఉంది, కింద ఒకటి ఉంది, ప్రైవేట్ వ్యక్తులందరికీ ఇస్తున్నారు. గెస్ట్ హౌస్ వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వాడు ఇష్టమైన కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు. మీకు ఇచ్చే నాటికి ఏ పొజిషన్ ఉంది? తలుపులు వలుపులు ఉన్నాయా లేవా? ఎప్పుడు మీకు వచ్చింది? ఎప్పుడు మాకు వచ్చింది? పోయిన సంవత్సరం. అంతేనా? పరిశీలిస్తున్నాడు. వెండర్స్కి డబ్బులు ఇచ్చేసి లోపల ఎవరిని చేయకుండా అది మానిటర్ చేయాలి.
ఏదైనా ఆదాయాలు చికెన్ పెడితే ఒక హ్యాపీగా వచ్చి ఏదో కొంచెం చూసుకొని వెళ్ళిపోతారు. అంటే నువ్వు ఫంక్షన్ హాల్కి ఒక దానికి సెట్టింగ్ పెట్టాలి. మరి వీళ్ళు ఇస్తారు డబ్బులు, అక్కడ తీసేలా ఏ చేయాలన్నా పర్మిషన్ అయితే తీసుకోవాల్సింది. ఏ కన్స్ట్రక్షన్ రావాలన్నా పర్మిషన్ తీసుకొని చేయాలి. ఒకటి టికెట్ మనం పెట్టుకోవచ్చు, ఫిక్స్ చేస్తారు. పోయినసారి 100 పెట్టారు కదా, అంతకుముందు నడిచినప్పుడు నడిచినాయా? ఎందుకు నడవలేదు సార్? ఎవరు చేశారు అది? నేనే చేసాను సార్. అది ఎవరు చేశారు? నువ్వు నడిపేవా లేదా? అది కూడా సరిగ్గా ఫంక్షనింగ్లో లేదు కదన్న ప్రస్తుతం. ఏపీ టూరిజం మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి అక్కడ. మిగతా చోట్ల వేరు, ఇది నదీ జలాలకు సంబంధించినటువంటి వాటర్. బోటింగ్ బాగుంటుంది, మంచి ఫేమస్ టెంపుల్ ఉంది, వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్. ఇక్కడ ఉంది విశాలమైన స్థలం కూడా ఉంది, మంచి హైట్ కొండ మీద ఉంది. మీరు ఏదైనా బట్ డెవలప్ చేయాలి. అదేదో చేసుకున్నాము మనం లీజు తీసుకున్నాం అనే భాషతో కాకుండా ఇంతవరకు పరిమితం చెప్తాం కాకుండా టూరిజం ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రూములు కట్టడం కానీ, ఇక్కడ వాటర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ లేకపోతే బోటింగ్ ఇష్యూస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2019కి ఏదైతే చేశారో ఆ తర్వాత ₹1 కూడా దీని మీద ఖర్చు పెట్టలేదు. ఉన్న సిస్టమ్ అంతా దెబ్బతినిపోయినటువంటిది. దెబ్బతింటం అంటే వాళ్ళు ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ కూడా పాడు చేసేసారు. 2 కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్టు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే దాన్ని డెవలప్ చేయాల్సినటువంటి ఆ ప్రభుత్వం డెవలప్ చేయకపోవడమే కాకుండా మొత్తం నాశనం చేసింది. నాట్ ఓన్లీ ఇటు గుండ్లకమ్మ, మొత్తం ఎంటైర్ స్టేట్లో టూరిజం అంతా కూడా దెబ్బతినిపోయిన సందర్భం. దీన్ని తిరిగి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజంని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని దాంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేకమైన కృషి చేస్తున్నారు. ఆయనకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి టూరిజం డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రత్యేకమైన ఇష్టం ఉంది. దాంతోపాటు ఇవాళ టూరిజం పాలసీ కూడా ఒకటి తీసుకొచ్చి టూరిస్టులను ఎక్కువ ఆకర్షించే విధంగా, రెండవది ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చి ఈ టూరిజం డెవలప్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం ద్వారా రాష్ట్ర ఆదాయంతో పాటు ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి ఆనందకరమైనటువంటి వాతావరణం కల్పించడం, తద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తున్నట్టు చంద్రబాబు నాయుడు కొత్తగా టూరిజం పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇటీవల ఇన్వెస్టర్స్తో కూడా భారీ మీటింగ్ పెట్టాం. మంత్రి టూరిజం శాఖ మార్చలు, నేను అందరం అధికారులు కలిసి. దానిలో భాగంగా ఇవాళ గుండ్లకమ్మలో వచ్చి పరిశీలిస్తే ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ఎంత నాశనం కావాలో కట్టినటువంటి 2 కోట్ల రూపాయల బిల్డింగ్లు కూడా పూర్తిగా పాడైపోయినాయి. దీన్ని ఇప్పుడు కొంతమందికి వేరే వాళ్ళు ఓఎండ్ఎం ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ కింద లీజుకు తీసుకొని ఉన్నారు. దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో పునరుద్ధరించి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అదేవిధంగా బోటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. బోటింగ్ కూడా శాంక్షన్ చేసింది టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. వీటన్నిటిని సక్రమంగా మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అయితే మొత్తం కూడా ఏది కూడా ఉండటానికి యోగ్యంగా లేని పరిస్థితి. దాన్ని పూర్తిగా పునరుద్ధరించి ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళు సక్రమంగా చేసి టూరిజం కార్పొరేషన్ ఆశించిన లక్ష్యాల మేరకు లేదా ప్రభుత్వం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే తపన పడుతున్నారో టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి ఆ ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా పనిచేయాలి. గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి దుర్మార్గాల వలన అవశేషాలుగా మిగిలిపోయింది. టూరిజం మొత్తం కూడా సర్వనాశనం అయిపోయింది. ఇవాళ వాళ్ళు మాట్లాడిన అర్హులు 6 నెలల్లో టైం ఇచ్చాం, ఆ టైం అయిపోయింది, ఉద్యమిస్తాడంట ఆయన. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు ఏమైతే అన్నింటిని 1 by 1 చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. 10 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులు చేసిపోయి దుర్మార్గంగా ధ్వంసం చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ని దాన్ని పునరుద్ధరించుకుంటూ చెప్పిన హామీల మేరకు ఒక్కొక్కటి పూర్తి చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడ కూడా హామీలను విస్మరించలేదు. ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కూడా చెబుతున్నాను, జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదో ఎర్రి మాటలు మాట్లాడుతాను, తెలియని మాటలు మాట్లాడుతూ 5 సంవత్సరాలు ధ్వంసం చేసిందే కాకుండా పిచ్చి ప్రేలాపనలు చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి కానీ ఈ బిల్డింగ్లు చూస్తుంటే ఆయన నిర్వాహకము ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 సంవత్సరాలు ఎంత ధ్వంసం చేశారో, టూరిజం కావచ్చు, అన్ని శాఖల్ని అన్ని వ్యవస్థలను సర్వం చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్వాహక ఫలితం ఈరోజు గుండ్లకమ్మలో కూడా ఈ స్థితిలో ఉన్నటువంటి టూరిజం. కాబట్టి దీన్ని పునరుద్ధరించి బాగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి ప్రకాశం జిల్లా అంటే ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాగా ఏదైతే ఉందో మన గుండ్లకమ్మ కూడా దీన్ని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేయాలి.
ఇంకా టూరిజం అంటే ఈ రూములు చేయటం కానీ ఒక ఫంక్షన్ హాల్ కట్టుకోవటం ఎమ్మెల్యే గారు కూడా సూచిస్తున్నారు. ఒక ఫంక్షన్ హాల్ కూడా ఉండాలని, ఇక్కడ ఉండే ప్రజలు ఏదైనా ఒక కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి వచ్చి ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండే విధంగా, అదేవిధంగా స్విమ్మింగ్ పూల్ కానీ బోటింగ్ కానీ ఇవి పునరుద్ధరించి టూరిజం ప్రతిష్టను పెంచే విధంగా ఇక్కడ మేమందరం కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. ఒంగోలు దగ్గర గుల్లకమ్మ ప్రాజెక్టు అనేది చాలా ప్రతిష్టమైన ప్రాంతం. ఇది ఇక్కడ టూరిజం పొటెన్షియల్ చాలా ఉంది. ఎందుకంటే మేము అప్పుడప్పుడు వచ్చినప్పుడు సండే సాటర్డేలో ఒంగోలు చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలు ఫ్యామిలీస్ అంతా ఇక్కడ వచ్చి కొద్దిగా సమయం గడుపుతూ ఉంటారు. అదే కాకుండా కార్తీక భోజనాలు అన్నప్పుడు, వన భోజనాలు అన్నప్పుడు అందరూ అన్ని కులాలు ఇక్కడనే చేస్తూ ఉన్నది నేను చూస్తూ ఉన్నాను. అంటే బేసిక్గా ఏంటిదంటే ఈ ఏరియా అందరికీ నచ్చిన ఇది. అదే కాకుండా ఇక్కడ దగ్గర కూడా మంచి టెంపుల్ ఉంది. ఇది చాలా ఫేమస్ టెంపుల్. సో ఇవన్నీ ఏంటిదంటే మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న ఏరియా. కానీ దగ్గర 2.5 కోట్లు పెట్టి ఇంత కట్టి ఈరోజు అన్నీ వేస్ట్ అయిపోయిన బాధ చాలా ఉంది. అంటే గవర్నమెంట్ సొమ్ము ఎలాగ వేస్ట్ అయింది, ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే అసలు డబ్బులు 2.5 కోట్లు పెట్టి కట్టారు, ఇదంతా వేస్ట్ అయిపోయింది. అయినా కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ వచ్చారు, బాలాజీ గారు చైర్మన్ అయ్యారు టూరిజంకి. దీని మీద బాలాజీ గారు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఇది మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న ఏరియా కాబట్టి దీన్ని ఈ తప్పులన్నీ సరిదిద్ది మంచి టూరిజం ఏరియాగా ఉంటే పూర్తిగా ఇది మంచి సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇది ఎందుకంటే ఒంగోలుకి ఇంత దగ్గర, ఎందుకంటే మంచి హైవే 6 హైవే ఒక 10 నిమిషాలు ఇక్కడ రావచ్చు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒంగోలులో ఉన్నట్టే లెక్క, లేనట్టే లెక్క. ఒంగోలు దగ్గర ఉన్నట్టు, ఒంగోలు ప్రజలకి దూరంగా హ్యాపీగా ఉన్నట్టు ప్రదేశం ఇది. అందుకని ఒక ఏదైనా ఫంక్షన్ హాల్ కట్టినా కానీ ఇక్కడ చాలామంది ఒక ఫంక్షన్ హాల్స్ చేసుకునే దానికి వస్తారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. సో దీనికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. బాలాజీ గారి ప్రత్యేక దృష్టితో, ఎందుకంటే ప్రకాశం జిల్లా వాడు కాబట్టి దీని మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి దీన్ని మంచి ప్రాజెక్టుగా చేసి మంచి O&M కాంట్రాక్టర్ ఇచ్చి ఇవన్నీ పునరుద్ధరణ చేస్తే రాబోయే కాలంలో ఇది మంచి టూరిస్ట్ సెంటర్. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గుల్లకమ్మ టూరిజం సెంటర్. అదేవిధంగా మన టెంపుల్ కూడా మంచి ఈ మధ్య బాగా పాపులర్ అవుతుంది. సో ఇది రిలీజియస్ టూరిజము, దాని తర్వాత మామూలు గుల్లకమ్మ టూరిజం ఇక్కడ 2 కలిసి వచ్చాయి కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు. సో రాబోయే కాలంలో దీని మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఇది ఒక టూరిజం ప్లేస్గా మేమందరి సహకారంతో ప్రోత్సహించడానికి పూర్తి ప్రయత్నాలు చేస్తామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. Good morning everyone. Here as we see this is the AP Tourism Development Corporation and మేము ఇప్పుడు ఇదంతా మేము తీసుకొని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి సహకరిస్తున్నాము. మాకు తోడుగా నుక్సాన్ బాలాజీ గారు, ఎమ్మెల్యే విజయ్ కుమార్ గారు చాలా హెల్ప్ చేయడానికి సహకరిస్తున్నారు. And we are planning to do something big which can affect this tourism in Andhra Pradesh also, so that we can attract so many people around here and also around the peaceful place. So that's why we are choosing this place to develop more for the attraction. అండ్ మాకు వీళ్ళ సహకారంతో మేము ఇంకా చాలా ఎక్కువ చేయొచ్చన్న నమ్మకం ఇచ్చారు, మాకు భరోసా ఇచ్చారు. అండ్ మేము విజయ్ కుమార్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్గా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాము. అతను మాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు. అండ్ మేము అతన్ని బాలాజీ గారు కూడా. అండ్ మేము ఇదంతా చాలా చూసుకుంటే మీకు ఇక్కడ టెంపుల్ కూడా ఉంది. ఆ టెంపుల్లో జరిగే ఫంక్షన్స్ కానీ అంటే పెళ్ళి వాటికి కానీ సో బాలాజీ గారు చెప్పినట్టుగానే ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ హాల్ ఏర్పాటు చేయడం, విజయ్ కుమార్ గారి సలహాతో ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ హాల్ ఏర్పాటు చేయడం. సో అక్కడ జరిగే పెళ్ళిళ్ళు కూడా ఇక్కడ చేసుకునేటట్టుగా మేము ఒక ప్లాన్ అనుకుంటున్నాము. సో ఇక్కడంతా మేము ఇది వరకు ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడనట్టుగా మేము డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి సహకరిస్తూ అండ్ ఆల్సో మొత్తం అంతా గ్రీనరీగా ఇక్కడ డెవలప్ చేయాలని చేస్తూ బాగా అనుకుంటున్నాము. అండ్ మనం చూసుకుంటే ఇంత పెద్ద సరస్సులో మనం బోట్ షికారు కూడా బాగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ మాకు పైనుంచి కూడా బాగా హెల్ప్ వస్తుంది ఆ బోట్ షికారింగ్ కూడా. అండ్ మేము ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ పర్ రూల్స్ సో లైసెన్స్డ్గా మేము రిజిస్టర్ చేసుకొని మొత్తం అంతా నడపడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న టైంలో మేము వీళ్ళకి ఒక మంచిగా మేము కూడా చేయగలుగుతున్నాము అని చెప్పేసి ఒక భరోసా ఇవ్వడానికి అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ నుంచి మాకు వచ్చే హెల్ప్ని మేము సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తున్నాము. అండ్ ఆల్సో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆహ్వానంలో ఈ టూరిజం మీద బాగా డెవలప్మెంట్ చేయడంలో ఆయనకి చాలా ఉత్సాహంగా ఉండడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ.